like to speak about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, played an important role in India's struggle for freedom. Mahatma Gandhi, known as policy of truth and non-violence. Mahatma Gandhi was a major political spiritual leader of India, who led the country in the non-cooperation movement in 1922, saw the march in 1930, and later in Quit India movement in 1949 during its struggle for independence. Known as Beloved Bapu in India, Mahatma Gandhi adopted the policy of non-disobedience and non-violent resistance as weapons against the British rule in India and followed a principle of ahimsa. He endured several hardships, was arrested and occasionally. The leader played a key role in the civil rights movement in South Africa and secured them the right to justice and equality. His birthday 2nd October as Gandhi Jayanti, a nation-calendar and international non-violence day across the world. Mohandas Karamchand Gandhi was born in Porbandar, a town in Gujarat. His birth 2nd October 1869. His father Karamchand Gandhi and his mother Putlibai. At the age of 30, he married into Kasturibai. In 1885, Kasturibai gave birth to their first child who survived only few days. Later, the couple had 4 sons. All along his schooling days, Gandhi was an average student and passed his matriculation exam from Sivanadas College. On 4th September 1888, he travelled to England to study law at the University College. His family wanted him to be a barrister. Thank you. Another song. Please song another. Yes, next I invite Sujata teacher to give a speech. Please come on the dais. Good afternoon, students. Okay, why we are gathered here today? Gandhi. Tomorrow is the Gandhi Jayanti, and why you are gathering here today? Tomorrow we are getting the holiday, and today, before day, we are celebrating the Gandhi Jayanti. And Gandhiji, we call the full name, his name? Okay, his name is full name Mohandas Karamchand Gandhi. He is born. When he is born? Gujarat, in Gujarat. And which day? 2nd
1869 in Gujarat. And his father name is Karamchand Gandhi. Karamchand Gandhi. And his mother name is Putribai. And his mother name is Putribai. And he is the major political and the spiritual leader. And he is in the non-cooperation movement. And the Salt March is 1922. And the Quit India movement. Quit India movement is for 1942. And when we got the Independence Day? 1947. And what we call, all the children will call him as Mahatma Gandhi. What he will call? Babu. All the children will call him as a Babu. And he is a great freedom fighter and well known. He is the father of our nation. Yes, he is the father of our nation. So in this I can say small story. So in their family, in Mahatma Gandhi, when they are in childhood, చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేసే వాళ్ళంట, చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారనుకోండి ఏం చేస్తారు, దే విల్ క్వారల్ ఆల్వేస్, ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉంటారా? yes, like this only the two children are quarreling. అంటే వాళ్ళిద్దరు కొట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు మహాత్మా గాంధీ వెళ్ళేసి వాళ్ళ మదర్ దగ్గర అంటున్నాడంట, అమ్మ నన్ను అన్న కొట్టాడు అని చెప్పేసేసరికి సరే నువ్వు కూడా గట్టిగా కొట్టేసి అని చెప్పేసిందట. వాట్ యు విల్ డూ? మీరు మాత్రం పోయి బాగా కొట్టేస్తారు కదా? నో, మహాత్మా గాంధీ హీ హ్యాస్ బ్రాడ్ మైండ్. అంటే అతను ఎలా ఆలోచించాడు, నేను ఎందుకు కొట్టాలి, తనకి సర్ది చెప్పే విధంగా నేను చెప్తే తను ఏం కొట్టాడు కదా అంటే అప్పటి నుంచి తనకి నాన్ వైలెన్స్, అహింస అనేది తనకు అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. సో లైక్ దిస్ మన ఇండియా కోసం ఇతను చాలా స్ట్రగుల్ చేశాడు. అండ్ అంటే ఇక్కడ ఏం కొట్లాట జరిగినా చాలా నాన్ వైలెన్స్, అంటే ఇలాంటి కొట్లాటలు జరగకూడదు, మనము జయించాలి, అహింసతోనే జయించాలి. అంటే మనం ఎలాంటివి కూడా ఫాలో చేయకూడదు. వాళ్ళు జైల్లో ఏం చేశారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొట్టే వాళ్ళు, మనం తీసుకొని జైల్లో వేసే వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ, కానీ అతను ఒక మాట అనేవాళ్ళు కాదు. సో అలాగే తను తన స్వాతంత్రం కోసం చాలా ఫైట్ చేశాడు అన్నమాట. అండ్ మనం కూడా ఏదన్నా చెప్పారు అంటే బై ఏమంటారు నిదానంగా దాన్ని తీసుకునే విధంగా, అంటే మనకి ఏదైనా రాలేదనుకోండి జస్ట్ నాన్ హింస, అంటే ఎలాంటి హింసకు గురి కాకుండా మనము అతని మహాత్మా గాంధీ ఎలా వెళ్ళాడో అన్ని దాంట్లో వెళ్ళలేము. జస్ట్ we can go in his ways. And that is completion. Nayalata teacher. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Why we are gathering here? What? Yes, tomorrow is Gandhi Jayanti, but we are celebrating today. Okay, now Gandhi was born on 1869 October 2nd. He was born in Porbandar in Gujarat. He was also known as the father of the nation. He was led fight for the non-violence and truth. ఇతను దేనికోసం మనకు నాన్ వైలెన్స్ అంటే ఏ విధమైన హింస లేకుండా అహింసావాదంగా, నెక్స్ట్ ట్రూత్ అంటే నిజం కోసం మనం పోరాటం చేసి స్వాతంత్రం తెచ్చాడనమాట. గాంధీజీ ఒక చెంప కొడితే ఇంకో చెంప చూపించాలి, మనం అలా చూపిస్తామా? నో కదా. అహింస లేకుండా ఏదైనా కానీ మనం మంచిగా హింస లేకుండా అహింసావాదంతో చేయాలి అని. హ్యాపీ గాంధీ జయంతి. థ్యాంక్ యూ. మ్యామ్ ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సార్ ప్లీజ్ కమాండెడ్ యాజ్ గివ్ దెమ్ బిగ్ క్లాస్.
Big class. Nehru Jayanti. These all members are also the national leaders. They will. National leaders era. మరి ఆ రోజుల్లో లేని హాలిడే ఓన్లీ గాంధీ జయంతి మాత్రమే ఎందుకు వచ్చింది? గాంధీ కూడా ఒక నేషనల్ లీడర్, దట్స్ ఇట్. కానీ ఎందుకు హాలిడే ఇవ్వాలి? ఆ రోజు కూడా మనము గాంధీ జయంతి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ మనం రెగ్యులర్ వర్కింగ్ డే చేయొచ్చు కదా. హాలిడేస్ కూడా 3rd నుంచి హాలిడేస్ అంటున్నారు కానీ 2nd నుంచి హాలిడేస్ అని చెప్తున్నారా? దట్స్ ద డే హ్యాస్ ఎ స్పెషల్ ప్రిఫరెన్స్ ఆన్ ద 2nd. అందరి లీడర్స్ కన్నా హీ హ్యాస్ ఎ పెక్యూలియర్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ పెక్యూలియర్ పర్సన్, ఒక విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అతని బర్త్డేకి మాత్రమే హాలిడే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, నాట్ ఫర్ ద అదర్ నేషనల్ లీడర్స్. We have the national holidays that are 2 national holidays are there. One is Independence Day, which is on August 15th, and another day January 26th, which is a Republic Day. So 2 are the national holidays. Another national holiday అంటే దేశమంతా జరుపుకునేటువంటి ఒక జయంతి, that's only the Gandhi Jayanti. It is also a national holiday. He has that preference. August 2nd లో పుట్టడం ఆయన గొప్పతనం కాదు, గాంధీ అని అనిపించుకోవడం ఆయన గొప్పతనం కాదు. He has worked for 1947 August 15th రోజు ఇండిపెండెన్స్ డే రావడానికి he is a first leader before the all. అందరినీ కూడా ముందుండి నడిపించడానికి ఉన్నటువంటి the best leader. So he is called as a father of the nation అన్నారు. జాతి పిత అని పిలువబడ్డాడు అనమాట. ఆయనకున్నటువంటి పెక్యులర్ క్యారెక్టర్స్ వల్ల. ఈలాగనే స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ హీ ఈస్ వెరీ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు టీచర్స్ కూడా చెప్పారు అండ్ somebody students also said that he born where he born Gujarat. Our prime minister also from Gujarat. And another statue is also there. Statue of యూనిటీ. గుజరాత్ కి లాంటి ప్రాముఖ్యత ఉంది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి గుజరాత్ అనేటువంటి పోర్బందర్ నుంచి జన్మించినటువంటి ఒక వ్యక్తి సబర్మతి ఆశ్రమం అని చెప్పేసి ఆయన ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో ఉంటుంది అనమాట. గాంధీ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో. సో అక్కడ ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి అక్కడ తన తల్లిదండ్రులు నేర్పించినటువంటి ధర్మాన్ని బట్టి నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళ తల్లి గారు పుత్లిబాయి నేర్పించినటువంటి కొన్ని ఆచారాలను బట్టి తను అలవరుచుకున్న గుణాలను బట్టి మంచి సుగుణాలను బట్టి స్కూల్లో ఒక రోజు చదువుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ అతను నేర్చుకున్నది ఆయన నుంచి వచ్చే ఒక మాట సత్యమేవ జయంతి అని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి మాట ప్రకారంగా ఒక రోజు స్కూల్లో ఇన్స్పెక్షన్ అంటే మేము కాకుండా స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ ఉన్నాం కదా, టీచర్స్ అంతా కాకుండా ఒక రోజు ఒక్కోసారి క్లాస్ లో చూడడానికి మేము వస్తుంటాం అవునా. అప్పుడు కొంచెం భయం ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం భయం ఉంటుంది, కొంచెం ఇంకొందరికి ఇంకా బయట వాళ్ళు వస్తే ఇంకొంచెం భయపడితే భయపడే వాళ్ళు కొంచెం భయపడతారు అవునా. అలా ఉన్నప్పుడు ఇది ఇన్స్పెక్టర్ ఈస్ కమింగ్ అంటే ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి ఒకతను వస్తున్నప్పుడు రాంగ్ రాశాడనమాట. ఒక గాంధీ ఏమో రాంగ్ రాశారు, అన్నదానికి రైట్ రాసినటువంటి వాళ్ళు పక్కన ఉన్నప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ అతను వస్తున్నాడు కాబట్టి చూసి కరెక్ట్ చేసుకో, చూసి నీ తప్పుని కరెక్ట్ చేసుకో అని చెప్పాడు. ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఒకరనమాట. అలా ఉండేటువంటి వారు. ఇంకా ఏమంటే గాంధీ గారు తన పెద్దగా అయ్యేంత వరకు కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ గాంధీ గారిది పెద్దగా అయ్యేంత వరకు కూడా కరెక్ట్ అవ్వలేదు. గాంధీ గారు కూడా ఎంతో ట్రై చేసినా కూడా హ్యాండ్ రైటింగ్ కరెక్ట్ చేసుకోలేకపోయినారు అనమాట. ఉన్నందుకు ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మాట, లైఫ్ లో చిన్నప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోకపోతే హ్యాండ్ రైటింగ్ పెద్దదయ్యాక ఎంత ప్రయత్నించినా మనము సరి చేసుకోము అని చెప్పారు. మహాత్మా గాంధీ ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్, మన జాతి పిత, అందరికన్నా లీడర్లో ముందున్న వ్యక్తే.
దేని గురించి చెప్పారు? అబౌట్ మరి మనం ఫోకస్ చేయాలో మన హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద. దట్స్ ద థింగ్. స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఒకటి కాపీ కొట్టడం కరెక్ట్ కాదని నేర్చుకున్నారు. అలానే హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మనము చిన్నప్పుడే చక్కగా అలవర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక నేచర్. మనం రాస్తున్నామా మరి కాపీ రైటింగ్స్? చాలా చక్కగా చేసుకోవాలో మనకు చెప్తున్నప్పుడు మన కాపీ రైటింగ్స్ కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు లర్న్ లైక్ దట్. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్. అనదర్ థింగ్, ఆయన పెద్ద అయ్యాక చెప్పాలి ఇంగ్లాండ్ లో చదువుకోవడానికి వెళ్ళారనమాట. 19 years వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇంగ్లాండ్ కి చదువుకోవడానికి ఏం చదవడానికి వెళ్ళారు? బారిస్టర్ అంటారు అనమాట. అప్పట్లో చాలా బారిస్టర్ చదివినటువంటి వాళ్ళు నెహ్రూ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అతను కూడా బారిస్టర్ చదవడానికి అక్కడికి వెళ్ళారు. వెళ్ళక ముందు వాళ్ళ తల్లి దగ్గర నుంచి 3 ప్రమాణాలు తెలుసా? లెసన్ వచ్చిందా? 3 ప్రమాణాలు ఉంటాయి అనమాట. 3 promises అని చెప్పేసి. వాళ్ళ తల్లి నువ్వు చదువుకోవడానికి విదేశాలకు వెళ్ళాలి అంటే, అప్పట్లో మన ఇండియాలో చదువుకోవడానికి అవకాశాలు తక్కువ. ఆ అవకాశాలను దాటుకొని నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే 3 ఉన్నాయి. ఆ 3 ప్రమాణాలు నాకు చేస్తేనే పంపిస్తాను. ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాక నాన్ వెజ్ తినకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నేర్పించినటువంటి విధానాన్ని బట్టి, కుటుంబ ఆచారాన్ని బట్టి నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు కాదు. కాబట్టి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక, ఎందుకంటే విదేశాల్లో నాన్ వెజ్ తినడం చాలా కామన్. మనకు కొందరు తినచ్చు, కొందరు తినకపోవచ్చు, అలాంటి ఉండొచ్చు. కాకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి చాలా వరకు నాన్ వెజ్ తింటారు. కానీ నువ్వు మాంసాహారిగా కాకుండా శాకాహారిగానే ఉంటేనే పంపిస్తానని వాళ్ళ తల్లి చెప్పారు. ఇంకొక మాట, అక్కడికి వెళ్ళాక ఆల్కహాల్, మద్యాన్ని సేవించకూడదు. ముఖ్యంగా ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఎందుకు మద్యాన్ని సేవిస్తారు అంటే ఎక్కువ చలి ఉంటుంది. మంచు